Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We shall study center of gravity or center of mass. معكم مستر عمرو فاروق. في البداية أحب أقول لكم لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة معانا، فعل علامة الجرس علشان يصلك كل جديد. ما تنساش إن أنت تعمل لايك للفيديو. What is the meaning of center of gravity? It is a constant point through the body which the line of action of the resultant of the weight acts. If we have body like this, then the center of gravity lies which the weight is affect. يبقى احنا بنعلق البادي دون من حته كده ثابته، هو دون الويت بتاعي بيتركز في الحته دي او بيتجمع كلها، لان الويت دون فورس، الفورس دي الريزلتنت بتاعتها at one point. طبعا هنا if the body is homogeneous lies in its middle. If the body is two-dimension shape or three-dimension shape, then the center of gravity lies at the intersection of the axes of symmetry. طيب هل لازم البوينت of center of gravity دي lies or belongs to the body؟ No. ممكن تبقى البوينت دي outside the body. يعني دي عندنا body زي كده center of gravity is أو fixed أو lies outside the body. How you can find the center of gravity of an irregular object practically. هنعلق الشكل كده freely and we find a rope. هنجيب حبل كده with a weight ونعلقه كده، وبعد كده نروح عاملين ايه؟ نرسم اللاين of اللي هو الفيرتيكال لاين دون. Vertical line must pass through the center of gravity. We make this or we repeat this operation 3 times from 3 different points non-collinear. يعني من 3 points مش collinear ونعلق، هيبقى الانترسكشن بتاعنا is the center of gravity. ده how can you calculate the center of gravity؟ ازاي بقى نحسب الcenter of gravity؟ At first one dimensional system. If we have 3 weights M1, M2, M3 with distance x1, x2, x3 from point A. الديستانت بتاعتها من الايه؟ المومنت بتاعت التوتال ويت بتاعنا around point A equal some moments of the weights around point A. يبقى ممكن احنا نحط القانون دي، سواء نسمي اللي هي السنتر اوف جرافيتي البوينت بتاعته الديستانت بتاعتها اكس جي اور اكس بار سميشن ام اي اكس اي اوفر سميشن الام اي اللي هي التوتال ماس بتاعنا. طبعا عندنا هنا a 3 sectioned telescope aerial is extended horizontally. عندنا تلسكوب زي كده 3 sections. The first section 20 centimeter of length and of mass 100 grams. The second section is 15 centimeter الجزء ده 15 centimeter of 70 grams, and the third section is 10 centimeter and of mass 40 grams. Find the center of mass of this system. How we find the center of mass for each section? It is homogeneous. Then the center of mass affects at its middle. هنرسم جراف زي كده. ادي الفيرست بارت اللي هو 20 سنتيمتر. الويت اللي هو كام؟ 100 جرامز، هنحوله كيلوجرام. 0.1 كيلوجرام affects at its middle. And the second section which is 15 الماس بتاعه هيبقى 70 جرامز، هيبقى 0.07 كيلوجرامز affects at its middle 7.5 and 7.5 and so the last part 10 grams أو 40 جرامز هيبقى 0.04 كيلوجرام affects at its middle. هنعمل بقى الويت بتاعنا times الديستانت، يبقى 0.1 times what times 10 plus 0.07 times what تايمز الديستانت دي كلها، مش تايم 7.5، هيبقى تايمز 27.5 بلس اللي هي 0.04 تايمز الديستانت دي كلها اللي هي 20 بلس 15 بلس 5 هتبقى تايمز 40 متر. وطبعا هنا according to the distance لازم الديستانت يبقى بنفس اليونت، لازم الويت يبقى بنفس اليونت اوفر السم بتاع الويتس بتاعتنا اللي هي 0.1 بلس 0.07 بلس 0.04 ونحسبها هيطلع لي هو دون السنتر اوف ماس، يبقى 21.5 اللي هي الريزلت بتاع دون سنتيمتر ديستانت فروم A. ده لو 1 دايمنشن
شيء. second بقى the center of gravity of a two dimensional system هنعمله ازاي؟ نفس الكلام بس هيبقى عندي بالنسبة للإكس بالنسبة للواي، يعني أقدر أقول summation mi xi over summation mi والواي اللي هو center of gravity of y coordinate equals summation mi yi over summation mi. We have an example. Find the position of the center of gravity of three weights of magnitude 1 2 3. عندنا 3 magnitudes اهو اللي هي الويتس بتاعتنا. Placed at the vertices of an equilateral triangle of side length 12. The side length 12. هنا هنعمل تيبل. طب التيبل هنجيب ايه؟ الويت بتاعنا، بعد كده هنجيب الاكس كوردينيت، بعد كده هنجيب اللي هو الواي كوردينيت. نشوف كده عندنا هنطلع ادي الويت اللي هو 1. هناخد الاكسيس بتاعتنا، ممكن ناخدها من هنا من البوينت دي او من البوينت دي او من البوينت دي، يبقى احنا بنختار البوينت اللي ايه اللي احنا شايفينها مناسبه واريح لنا في الاكزامبل. الويت 1 الاكس كوردينيت بتاعته كام؟ يعني هو affects at this point الاكس كوردينيت بتاعتها تبقى 0، واي كوردينيت 0. ال2 نيوتن الاكس كوردينيت ده قال لي equilateral triangle دي 12، يبقى دي هتبقى كام؟ هتبقى half ال 12 يبقى 6. and الواي كوردينيت هتبقى الديستانت دي. طب الديستانت دي اجيبها ازاي؟ اقول لك يا استاذ احنا عارفين بنجيبها ده اوبزيت لل 60 يبقى ايكوالز الهايبوتنس تايمز ساين 60، يبقى اللينس هيساوي 12 ساين 60 اللي هي 6 روت 3. وبعد كده ال 3 هتبقى كام؟ الويت بتاع ال 3 بتاعنا هيبقى كام؟ هيبقى 12 و0 بالنسبه للواي. هنجيب الاكس كوردينيت بتاع السنتر اوف جرافيتي اللي هو هيجي هنا كده. بص بقى هم تحت بعض هنا، هتبقى 0 تايم 1 او الويت تايمز الديستانس 1 تايم 0 بلس 2 تايم 6 بلس 3 تايمز 12 اوفر نحسب بقى اللي هو السم بتاع الويتس بتاعنا 1 بلس 2 بلس 3. الواي نفس الكلام هتبقى 1 تايم 0 الويت تايمز الديستانت بلس 2 تايمز 6.6 بلس 3 تايمز 0 اوفر 1 بلس 2 بلس 3. هو ده الايه السنتر اوف جرافيتي بتاعتنا x coordinate and y coordinate. The position of the center of gravity is 8 and 2 root 3. Another example نشتغل فيها على النيجاتيف بارت، بيشيل لنا جزء هنا من الفيجر بتاعنا، هنحسب الويت بتاع الشكل كله ماينس الايه اللي هو الويت اللي هو هيجيبه وكمان عايز الانكلاينيشن اوف سي اكس مع اللاين مع الفيرتيكال. يقول لي a uniform fine lamina in the form of a rectangle ABCD in which AB equals 30, AB equals 30 and BC equals 80. BC هنا 80 the dimensions of the rectangle. The triangle ABE where E is the midpoint of AD is cut off. Then the remaining part is freely suspended from the vertex C. Identify the measure of the angle of inclination of the side CB to the vertical in equilibrium position. هنا عشان بقى نقدر نجيب بقى الانكلاينيشن بتاع السي اي او السي بي مع الفيرتيكال، هاخد السي بي هو الاكس اوف سيمتري. دي بقى ايه حته فنيه كده ومهمه قوي في الحل. لما نيجي نحل المساله زي كده طالب انكلاينيشن بتاع السي بي مع الفيرتيكال، يبقى هاخد السي بي مين هو الاكس اكسس بتاعي. هنبتدي نعمل الفيجر بتاعنا كده ونكون الجدول بتاعنا. طب هتقولي ده ما عندناش ويت، طب هي يونيفورم لامينا يبقى الاريا هنا تعتبر بروبورشنال ويز ذا ويت. الريكتانجل كله اعتبره الويت بتاعه ايكوال ذا ام. التريانجل ده كوارتر الريكتانجل يبقى ده اعتبره بنيجاتيف كوارتر ام. الله نيجاتيف ازاي؟ ده ويت بتاعنا او الماس ازاي بالنيجاتيف؟ ما دي انا شلتها فبعتبرها بالميسنج بارت، هعتبره بالماينس. طب لو زود لي جزء تاني يبقى اعتبره بالبوزيتيف كوارتر. طب لو قال لي شلتها من هنا وحطيتها على السايدز سي دي وسي بي يبقى هعملها بالبلس وابتدي اشوف السنتر اوف جرافيتي بتاعها فين. يبقى احسب ريكتانجل ودي اعتبرها بالماينس، والجزء اللي اضافه اعتبره بالايه؟ اعتبره بالبلس. تمام. طيب هنيجي بقى نجيب بقى الماس بتاعنا. طب لو هو مديهاني كسيركل هجيبها ازاي؟ او ريكتانجل او رومبس؟ بالاريا. هي طالما يونيفورم يبقى بنشتغل الويت بتاعنا بروبورشنال ويز اريا، زي لما كنا بنشتغل على اللينس
اللي هو بتاع الاريا اللي احنا كنا شغالين عليه، اشتغلنا ان هو بروبورشنال مع اللينس الويت بتاعنا، يبقى ايه acts in the middle. هنا برضو بيقول لي بقى هنا الماس بتاعنا الام هتاكتس فين؟ طبعا الميدل بتاع او الميد بوينت بتاعت السي بي مع الميد بوينت بتاعت السي دي اللي هو ده السنتر اوف جرافيتي بتاعتها، هتبقى 40 ده 80، يبقى 40 and 15 ده الواي والاكس والواي. طب التراينجل بقى هيبقى الويت بتاعنا قلنا هتبقى نيجاتيف كوارتر ام، والاكس دي اجيبها ازاي؟ ده تراينجل. طب لو انا عندي الفيرتسيز هنا الاي والبي والاي، البي طبعا هتبقى كام؟ هتبقى 80 و0، الاي هتبقى 80 و30، الاي هتبقى 40 و30. بنجيب الاكس كوردينيت ازاي؟ x1 بلس x2 بلس x3 اللي هي ال 3 فيرتسيز بتاعتنا بتاعت التراينجل ده اوفر 3، ده الانترسكشن اوف ميديانز. ونحسبها الواي كوردينيت برضو هتطلع لي ازاي؟ اللي هو بنجمع الواي 1 بلس واي 2 بلس واي 3 اللي هي الكوردينيتس بتاعت الفيرتسيز اوفر 3. وبعد كده عرفنا بنجيب الاكس ازاي، اللي هو الاكس كوردينيت بتاع السنتر اوف جرافيتي اللي هي هتبقى الام الويت في الديستانت بتاعتها بلس الويت اللي هو ماينس 1 اوفر 4 في الويت بتاعتنا اوفر الصم بتاع الويتس. طبعا هي الام هنا بالنيجاتيف كوارتر، يبقى هتنزل برضو بلس نيجاتيف كوارتر بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي. طب انا جبت ايه؟ جبت السنتر اوف جرافيتي. طب هو عايز الانكلاينيشن بتاعت السي بي مع الفيرتيكال، هو ده الفيرتيكال لاين باث ثرو ذا سنتر اوف جرافيتي. اجيبه ازاي؟ الانجل دي هتبقى كام؟ هتبقى واي على اكس. يبقى انا عندي الواي وعندي الاكس، يبقى هنقول تان سيتا ايكوال واي على اكس، والانجل هنا اللي هي الانكلاينيشن بتاع مين؟ السي بي. بس احنا اتفقنا الاول ان انا عشان اطلع الانكلاينيشن اوف ذا سي بي وذ ذا فيرتيكال هنخلي السي بي مين؟ هو ده الاكس اكسس عشان ما اتعبش في المساله، وهنطلع التان بتساوي واي على اكس، وبعد كده هتبقى الميجر انجل اجيبها شيفت تان وتطلع معايا بسهوله جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا سنتر اوف جرافيتي. لو في اي حاجه عايزين تسالوا عليها اكتبوا في التعليقات، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه، تفعل علامه الجرس يصلك كل جديد، والى لقاء اخر والى كونسبتس اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.